बिछा राशिर लोक माने आगामी 24 घंटा मध्य सतर्क रुहंतु। आपणक शत्रुंक नामरे एक शोकपत्र प्रकाशित होईछि। बंधुगण, आपणक कुंडली रे एक विराट ग्रहयुद्ध हेबाकू जाउछि। एते महान जे आपणक पाद तळु माटी खसी जिवो। हाँ बंधुगण, आजिर छोटो भिडियो रे मु जेउ घटना वर्णना करिबाकू जाउछि ताहा साधारण नुहे। बंधुगण, आपण केवल आजि नुहे बरं बहुत समय धरी आपणक शत्रु मानक विषय रे चिंतित अछंती। आपणक शत्रु माने आपणकू भितरु संपूर्ण भांगी पकाइछंती। किंतु एबे 9टी ग्रहर न्याय देखंतु एवं 9टी ग्रहर एही विचार आपणक जीवनकू संपूर्ण परिवर्तन करिबो। बंधुगण, एही भिडियो को एक मजा भाबी भूल करंतु नहीं। एही भिडियो केवल एक मजा नुहे बरं आपणक जीवनर एक दर्पण, जहाँठारू आपण केवल आजि नुहे बरं बहुत समय धरी आपणक आखि लुचाई रखिछंती। तेणु वर्तमान बंधुगण सत्यर सम्मुखीन हेबार समय आसीछि। तेणु जदि आपण आपणक जीवन को भल पांती एवं आपणक शत्रुमानक निष्पत्ति सुनिबाकू चाहंती तेबे एही छोटो भिडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु। बंधुगण, मु भल भाबरे जाने जे आपणक जीवन आउ पूर्व भली नहीं। तुमरो भाग्य तुम पाई दुखित, तुमरो भाग्य तुम पाई दुखित। जदि तुमे प्रत्येक मुहूर्तरे छोटो छोटो जिनिस पाई कांदुछ बंधुगण, एबे तुमरो जीवन तुम हातरे। तुमे एही छोटो भिडियो देखि तुमरो जीवन बदलाई पारिबो, नचेत तुमे एही भिडियो को अनदेखा करि पारिबो, कारण एपरी भिडियो बारंबार तैयारी हुए नहीं। हाँ मु तुमको कहि देउछि बंधुगण, आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमरो शत्रुंक नामरे एक सुख वार्ता तुमरो द्रदेशरे पहुंचिबो। एबे देख बंधुगण, 3टी बड़ झटका एका संगरे आसुछि। तेणु एही 3टी झटका को ध्यान देई सुन। देख बंधुगण, तुम सामनारे एपरी किछि घटना घटिबो जहाँ सुनी तुमरो हृदय थरी उठिबो। किंतु टिके अपेक्षा कर, काहीकि कारण ग्रह मानकर भयंकर युद्ध बाहरु कम एवं भितरे अधिक आरंभ हुए। बंधुगण, जेतेबेले भी तुमर कुंडली रे ग्रह मानकर धक्का होईछि, तुमे तुमर जीवन रे अनेक मोड़ देखिछ। केतेबेले तुमे संपर्क भांगिबार देखिछ, केतेबेले तुमे निजकू टंका पाई आग्रही हेबार देखिछ, केतेबेले तुमे कोनोसी गंभीर रोगर शिकार होईछ। एबे देख ग्रह मानकर संघर्ष साधारण नुहे। बंधुगण, मु तुमको कहि देउछि जे जेतेबेले कुंडली रे ग्रह मानकर धक्का हुए, प्रथमे सेमाने जने व्यक्तिर चिंताधारा को प्रभावित करंती, जेउठारू व्यक्तिर चिंताधारा भांगिबाकू आरंभ करे। निया जायतिबा निष्पत्ति दोहली जाए एवं तापरे जीवनर डंगा बुड़ीबा परी अनुभव हुए। बंधुगण, देखंतु जेतेबेले ग्रह मानकर धक्का हुए, मानव मस्तिष्क काम करिबा बंद करि दिए। देखंतु वास्तवरे एही 3टी आघात सबुबेले काहार मृत्युर कारण हुए नहीं। हाँ बंधुगण, एही 3टी आघात एहार प्रतीक। प्रथम आघात हेउछि रक्त संपर्कित संपर्क, समान शिरा देई प्रवाहित संपर्क रे फाट। सेही संपर्क रे फाट कोनोसी साधारण कथा नुहे। देखंतु पितामातांको शेष आशा किए, सेमानंको पिलामाने। एबे आगामी 24 घंटा मध्यरे मु तुमको कहिबी बंधुगण, तुमरो पितामातांकू तुमरो बहुत आवश्यकता पड़िबो। जदि तुमरो पितामाता समस्या रे अछंती किंबा दीर्घ समय धरी कोनोसी शारीरिक समस्या रे पीड़ित अछंती, तेबे सर्वप्रथमे सेमानंकर जत्न निय एवं सेमानंकू पचार जे कोन होईछि। तथापि देखंतु आजिर समय रे पिलामाने सेमानंको पितामातांकू मध्य पचारंती नहीं। आजिर समय रे प्रत्येक पितामातांको पाई श्रवण परी पुओ पाइबा एक बड़ा सौभाग्य। बंधुगण, एबे पाई मु आपणंकू कहिबी जे जेतेबेले ग्रह परस्पर सहित धक्का करंती, सेही दिन प्रथमे आपणंक संपर्क को प्रभावित करिबो। जेपरी मु कहिथिली, जदि आपण पिला एवं आपणंक पितामाता सामान्य असुस्थ अनुभव करंती, तेबे तुरंत जने भल डाक्तरंक सह परामर्श करंतु। सेमानंकू एक भल डाक्तरखाना को नहीं जांतु एवं सेमानंकर चिकित्सा करांतु,
ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଘାତ ହେବ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାମରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ନିଜ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ'ଣ ହୁଏ। ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅଟକିଯାଏ, ତେବେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତୁମର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ କିଛି କୁହେ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର। ତୁମର ପିତାମାତା ଯଦି ପିଲାଟି କିଛି କହେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାଟି ଟିକିଏ ସଫଳତା ପାଏ, ତୁମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅ। ଦେଖ, ମଣିଷର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ, ତେଣୁ ସେହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତୁମର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ, ଯାହାକୁ ସୁଧାରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣ। ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଈର୍ଷା ଦେଖ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପରିବାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ତୁମର ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତଥାପି ତୁମେ ସେହି ଭଲ କାମରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବ। ତଥାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆଜିର କଳିଯୁଗରେ କେହି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ପଛକୁ ଫେରେ ଏବଂ ଦଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ତୁମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଓମ୍ ସୀତାରାମ ନମଃ ଲେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସୀତାରାମ ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତୁମର ନିଜର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ କଳୁଷିତ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲ। ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, କିପରି କହିବ ଏବଂ ତୁମର କଥା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ, ତେବେ ଏକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ, ତେବେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାନ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ତୁମର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ହେଉଛି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ବାଛିଛ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ତୁମର ନୀତି ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବାଛିବା ଉଚିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କି ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ତୁମେ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛ,
तापरे शेष मुहूर्तरे तुमे भयभीत होई अधा मन देई करूछ एवं तापर जेतेबेले फलाफल खराप हुए तुमे कहुछ जे मोर तारा खराप, मोर भाग्य खराप, मोर भाग्य दोषी नुहे, मु दुर्भाग्यवान, मु जहाँ भी काम करे ताहा एक खराप काम। जदि एहा खराप हुए तेबे ना देख मु तुमको कहि देउछि जे तुम तारा, तुमर भाग्य खराप नुहे। जदि एही समय रे किछि खराप हुए तेबे तुमर चिंताधारा ताकू तुरंत सुधारिबाकू चेष्टा करिबा उचित। द्वितीय सबुठारु बड़ भूल जहाँ तुमे आजि नुहे बरम अतीतरे अनेक थर करि आसुछि ताहा हेउछि तुमर टाळटुळ अभ्यास। तुमे ना छोट निष्पत्ति नहीं पारुछु ना तुमर जीवन को भल करि पारुछ। एही छोट निष्पत्ति जोगु बंधुगण तुमर जीवन रे टाळटुळ बढ़ी चलीछि। तुमे आजिर काम को काली पई स्थगित रखुछ ना कालीर काम को परदिन पई स्थगित रखुछ। जदि केही तुमको सकाळे किछि काम दिए एवं तुमे सेही व्यक्ति को परदिन सकाळे काम दियो तेबे एही जिनिसटी एक भल जीवन पई ठीक नुहे। जदि तुमे एक भल जीवन चाहुछ तेबे एही काम विलंब करिवार अभ्यास को सुधार। छोट काम विलंब आपणक जीवन रे किछि बड़ दुख सृष्टि करि पारे, एहा किछि बड़ समस्या को आमंत्रण करि पारे। तेनु आजि ही एही काम विलंब करिवार अभ्यास को सुधारंतु। कारण देखंतु बंधुगण मु तुमको कहि देउछि जे तृतीय सबुठारु बड़ भूल हेउछि अभिनय जीवन। बाहारु शक्तिशाली देख जीवा किंतु भितरे भांगी पड़िबा। सोशल मीडिया रे इन्स्टाग्राम रे व्हाट्सएप रे किंतु खुशीर फोटो पोस्ट करिबा किंतु राति रे निद शोध खोजिबा। बंधुगण एहा आजिर मनीष एवं एही कलिजुगर सत्य जे प्रत्येक व्यक्ति केवल देखाणिया जीवन बंचुछि। लोक माने देखाणिया पछरे एक बड़ घर, एक बड़ विवाह, एक बड़ बंगला, एक बड़ गाड़ी किनंती एवं तापरे सारा जीवन सेही फासरे फसी जांती जहाँ सेमानंक पई स्वरुद्ध होई जाए। तेनु देख जे देखाणिया जीवन पछरे तुमे केबे भी ऋण जालरे फसिबा उचित नुहे। कारण ऋण एक बहुत खराप जिनिस। तथापि देखंतु जदि आपण आपणकर स्वप्न पूरण करिबाकू चाहुछंती तेबे प्रथमे कठिन परिश्रम करंतु एवं एथिपई सक्षम हुंतु। कारण भगवान प्रत्येक व्यक्ति को तांको क्षमता अनुसारे दियंती। जेतेबेले केतेबेले पनीपरिबारे अत्यधिक लुण मिसा जाए तेबे सेही लुण पनीपरिबार स्वादकू नष्ट करि दिए। सेहीपरि बंधुगण जेतेबेले आमे जीवन रे आमर स्थिति एवं आवश्यकता ठारू अधिक पांती सेतेबेले आमे वायुरे उड़ीबा आरंभ करिथाउ एवं आम जीवन को नष्ट करिदेउ। तेनु आपण एहा करिबा उचित नुहे। एहा सहित मु आपनकु कहिबाकू चाहूछि जे जेतेबेले राहु एवं केतु ग्रह सेमानंकर छाई पकाई थांती सेतेबेले जणे व्यक्ति तीन प्रकारर जीवन बंचिबार अभ्यासरे पड़ी जाए। प्रथम हेउछि भ्रम जीवन, द्वितीय हेउछि मिछ जीवन एवं तृतीय हेउछि सत्य ठारू दूरेई जीवार जीवन। एही तीनोटी जीवन जणे व्यक्ति को भितरेरु कष्ट दिए, सेमाने आमको दुर्बल करंती। तेनु बंधुगण मु आपनकु कहिबाकू चाहूछि जे एबे आपण सबु किछि संभाली पारिबे बोली मने हेउछि, किंतु धीरे धीरे आपणकर शक्ति शेष होई जाए। तेनु आपण निजकु उन्नत करिबारे ध्यान देबा उचित। आपणक जीवन रे निजर निष्पत्ति नेबा सिखंतु। कारण जदि अन्य कोनोसी व्यक्ति आपणक जीवन निष्पत्ति नियंती तेबे सेही व्यक्ति आपणक जीवन को केवल एक खेल करि देब। चतुर्थ भूल हेउछि बड़ लोकंक परामर्श को हालुका भाबरे नेबा। तुमे भाबुछ जे पुराना चिंताधारा थिबा लोक माने कोन बुझिबे। तेनु बंधुगण मु तुमको कहिबाकू चाहे जे आमर बड़ माने आम अपेक्षा दुनिया को अधिक देखिछंती। सेमाने जानंती जे दुनिया किपरि। तेनु देख बड़मानंक परामर्श को केबे हालुका भाबरे नियो नाही एवं जेतेबेले कुंडली रे शनि क्रोधित हुअंती सेतेबेले हठात एपरी परिस्थिति सृष्टि हुए जहाँ द्वारा अहंकार भांगी जाए। जणे व्यक्ति को सेही लोकंक आगरे मुंड नुआइबाकू पड़ी थाए जहाकू से कौनसी कारणरू अनदेखा करुथिला। तेनु देखंतु जीवन रे आपण आपणक पितामातांकू अनदेखा करिबा उचित नुहे किंबा आपणक घरर बड़ लोकंक परामर्श को अनदेखा करिबा उचित नुहे किंबा आपणक जीवन साथींक परामर्श को अनदेखा करिबा उचित नुहे। कारण आम जीवन रे दुई किंबा तीन जन लोक अछंती जेउ माने
କେବଳ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୟ ହେଉଛି ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପାଦରେ ବାଣ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁମ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପରିବାରର ମୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ବାଇଗଣ କାଠକୁ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛି ବାଇଗଣ ପରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ତୁମର ପରିବାର ଗଛର ମୁହଁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମର ପରିବାର ଏକ ଗଛ ପରି। ସେହି ଗଛର ଫଳ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଏ। ତଥାପି ତୁମ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କର। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅ, ଯୋଜନା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଧାରା ଚାଲିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୁଧ ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ବସି ଖାଇବି, ଯଦି ସୁଧ ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ହେବ, କାରଣ ଯଦି କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର ଭାବି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ସୀମାରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦେଖ, ଯଦି କାହାର ହୃଦୟ ଆଘାତ ପାଏ ତେବେ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଆତ୍ମା ଆଘାତ ପାଏ ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାର ହୃଦୟ ଆଘାତ କରିପାର କିନ୍ତୁ କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହାତ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱୟଟି ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପକେଟ ଖାଲି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଆଶା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, କ୍ରୋଧରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଚାପରେ ଅଧିକ ଖାଇବା, ତୁମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ମନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଦୋହଲିଯାଏ। ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭୟକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭୟ କରିବା ବିଫଳତା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଏକାକୀ ରହିବାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଫଳତା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକା ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା। ଏହି ଚାପ, ଏହି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ପରି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଉଛି ଭୁଲ ସାଥୀ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ କିଛି ଲୋକ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବ, କାରଣ ଏକାକିତା ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ରୂପରେ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ରୂପରେ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସବୁକିଛି ହୃଦୟକୁ ନେବା ବନ୍ଦ କର। ଆଜିଠାରୁ, ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେବେ କାହାର କଥା ହୃଦୟକୁ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭିତରୁ ଖାଲି କରିଦିଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ ବାୟୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖାଲି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନରୁ ବାୟୁ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ଡିଫ୍ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବେଲୁନ ବାୟୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବେଲୁନକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ ମନରେ ବଢୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବେଲୁନ ଫାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଅପମାନ ପାଇଁ ଛୋଟ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ପାଇଁ ଛୋଟ ଦୂରତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ନେବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବିଚଳିତ କରେ। ଦେଖ, ନିଜକୁ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଗ୍ରହ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚେତାବନୀ, ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ନା ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କର, ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କର ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିଚାଳନା ନ କର, ତେବେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଝଟକା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଦ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଭିଡିଓଟି ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖ।